Good morning, my dear students. Today we are going to chemistry revision class. First of all the students are safely, and your family members is also. First lesson, basic concepts of chemistry and chemical calculations. We know that we are already written the test and already revisions also. Classifications of matter. So we are know classifications of matter means then how the matters are classified, and also atoms, molecule, mass number. Atoms are smallest particles, molecules combined two or more atoms, mass number we know, and the similar hydrogen 2, calcium, that is enough for in this calculation method. Then molecular formula and empirical and its calculations. So molecular formula, for example, glucose C6H12O6. So we know molecular formula, and how to calculate empirical formula means they already given percentage data. For example, sodium and sulfur and hydrogen and oxygen. So in these atoms already the given data percentage, and we have to calculate relative number of atoms. What is the mass number of sodium, and what is the mass number of sulfur, and what is the mass number of hydrogen, and what is the mass number of oxygen. So in these categories we know mass number, and the given data divided by mass number, some answers will come. So in this answer, which answer is least number, then again we have to divide, they come the simple ratio. It is calculate the empirical formula in this calculation method. The next one is stoichiometric equations and balance equations. So stoichiometric equations, so unbalanced equations. So in this equation you have to calculate. For example, தராசு நமக்கு தெரியும். தராசுங்கிறது both left and right side வந்து ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது நமக்கு தராசு எந்த பொருள் வாங்கினாலும் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஸோ both left and right side balance is very important, so that the stoichiometric equations also followed. How to equations will be balanced. Then oxidation and reduction and redox reactions. So oxidation reactions we know, oxidation means loss of electrons. Oxidation means loss of electron, and reduction means gain of electrons. So gain of electron and then loss of electron in this one. Then redox reactions, both oxidations and reduction reactions simultaneously occur in one equation, that is redox reactions. Oxidation and reduction, both reactions simultaneously occur in this one reactions, and that reactions is called redox reactions. The next one, type of reactions. Type of reactions, more reactions will be followed in the first lesson. The first one is combination reactions. First one is combination reactions, displacement reactions, decomposition reactions, disproportion reactions, and electron transfer reactions. So in this reaction இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் படிக்கும்போது இப்போ நம்ம உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், எந்தெந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும். எழுதி பார்த்துட்டு நீங்கள் ரீகால் பண்ணால் தான் நமக்கு எக்ஸாமில் எழுதுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் மாட்டம்ஸ், மாலிகுல்ஸ், மாஸ் நம்பர், மாலிகுலர் ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வேல்யூவேஷன் எப்படி பண்ணுறது, ஈக்குவேஷன் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது, ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் என்ன, ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் என்ன, ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் என்ன, அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதில் இன்னும் வந்து நிறையா சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த மோலார் மாஸ், மாலிகுலர் மாஸ்னா என்ன, தென் ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆசிட்னா என்ன, மோலாரிட்டி அண்ட் மோலாலிட்டி, நார்மாலிட்டி, இப்படிலாம் என்னங்கிறத சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் நமக்கு கேட்பாங்க. நமக்கு கொஸ்டின் பேட்டர்ன் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். 70 மார்க் தான் எழுத போகிறோம். 6 2 மார்க் கொஸ்டின், 6 3 மார்க் கொஸ்டின், 5 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதில் 2 மார்க்லையும் 3 மார்க்லையும் கம்பல்சரி ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதில் கால்குலேஷன்ஸ் மேபி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. தென் செகண்ட் லெசன், atomic structure. Second lesson, atomic structure. ஸோ இந்த லெசனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ஒரு ஆட்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஆட்டமில் வந்து உள்ளார நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அதை சுற்றிலும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், ஆர்பிட்டால்ஸ்லாம் இருக்கும்.
அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த லெசனில் பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதில் போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் தியரி, அதோடைய லிமிடேஷன்ஸ், போர்ஸ் லிமிடேஷன் மட்டும் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. அப்புறம் வேவ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் வேவ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், அலைப்பண்பு துகள் பண்பு. ஸோ இது நம்ம ஒரு கல் எடுத்து ஒரு ஆற்றுல நம்ம போட்டோம்னா அது எப்படி ஒரு தண்ணீரை பட்டு தெரிக்கும், அது அலையாக அப்படி சுற்றி வருமோ அதே மாதிரி தான் இந்த வேவ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள்ஸ். ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள்ஸ் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸில் டெஸ்ட் தான் எழுதியிருக்கோம். அதுக்கு வீடியோ கிளிப் கூட கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ டெல்டா ஹெச் இன்ட்டு டெல்டா பி greater than equal to h by 4 pi அப்படிங்கிறது ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள்ஸ். அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீங்கள் படிச்சுக்கணும். சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்கார்டிஞ்சர் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸ்கார்டிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் வந்து 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. தென் டி பிராக்லி ஈக்குவேஷன்ஸ், அது 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். எய்கன் ஃபங்க்ஷன், வேல்யூ, அதெல்லாம் வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் எய்கன் ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த ஹாமில்டனியன் ஆப்ரேட்டர், தட் இஸ் h cap psi equal to e psi அப்படிங்கிறது எய்கன் ஃபங்க்ஷன். நமக்கு அதில் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ஸ்காடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. ரைட் த ஸ்காடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், எங்கே இருக்குது பேஜ் நம்பரில் டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், வி ஹாவ் டு ரைட். அதான் எழுதி பார்த்தா தான் நமக்கு என்ன பண்ணோம், ஸ்காடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் மறக்காது. ஏன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும். ரொம்ப ஃபீல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது ரொம்ப எளிமையானது தான். டெல் ஸ்கொயர் சை divided by dx square plus del square psi divided by dy square plus del square psi divided by dz square plus 8 pi square m divided by h square. Then e minus v bracket whole bracket பண்ணிட்டு psi equal to 0 போட்டோம்னா நமக்கு என்னது ஸ்காடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதலாம். இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் மேபி கேட்கலாம். எழுதியது சைனா என்னென்னு எழுதணும், வீனா என்னென்னு எழுதணும், எக்ஸ் ஒய் இசட்னா என்னென்னு நம்ம எழுதணும். நமக்கு ஈங்கிறது தெரியும், எல்லாம் ஜி, ஹெச்ங்கிறது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் குவாண்டம் நம்பர்ஸ். குவாண்டம் நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இருக்குது. அதில் ஏதாவது 2 குவாண்டம் நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. அதில் இல்லாட்டி 5 மார்க் கொஸ்டினில் 3 மார்க்கு 2 மார்க். நமக்கு எப்போதுமே மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி நேரடியாக 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. தே ஆஸ்கிங் டு 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். அதனால் இது என்ன பண்ணுவாங்க, டிவைட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதில் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், பிரின்சிபல், ஓகே, அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர், மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர், ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை குவாண்டம் நம்பர் பிரின்சிபல் குவாண்டம்ங்கிறது, அது அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர், மேக்னெட்டிக், ஸ்பின். நம்ம இதில் எல்லாமே வேல்யூ படிச்சிருக்கோம். பிரின்சிபல் n, l, m, s. நெக்ஸ்ட் ஒன் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் spdf மன்னிக்கணும். அண்ட் இது எல்லாமே என்னது ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் வரும். spdf ஆர்பிட்டல்ஸ். ஓகே, s ஆர்பிட்டால், p ஆர்பிட்டால், d ஆர்பிட்டால், f ஆர்பிட்டால்ஸ். ஸோ இது ஒன்றுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, s ஆர்பிட்டலோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, p ஆர்பிட்டலோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதோட ஷேப் என்ன, d ஆர்பிட்டல் ஸ்மால் டியோட ஷேப் என்ன, f ஆர்பிட்டலோட ஷேப் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்ட்ரக்சர், அதோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ். ஆஃப் பிரின்சிபல் கிளாஸில் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டெஸ்ட் எழுதியிருக்கோம். இது கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். உங்களுக்கு 2 மெத்தடில் வந்து ஆஃப் பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்கோம். அதாவது ஒரு இடத்த இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு மாடியில் நம்ம போனோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம ஏறி போவோம். அதே மாதிரி தான் இந்த ஆஃப் பிரின்சிபல் என்னது 1 by ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணணும், கடைசி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு போகும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால், செகண்ட் ஆர்பிட்டால், தேர்ட் ஆர்பிட்டால், ஃபோர்த் ஆர்பிட்டால், ஃபிஃப்த் ஆர்பிட்டால், சிக்ஸ்த் ஆர்பிட்டால் என்ன spdf இதெல்லாம் ஃபில்லப் ஆகி என்ன பண்ணும், ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஏற்கனவே கிளாஸில் டெஸ்ட் எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹன்ஸ் ரூல். ஹன்ஸ் ரூல் நம்ம ஏற்கனவே என்னது கிளாஸில் டெஸ்ட் எழுதியிருக்கோம். ஹன்ஸ் ரூல், தென் பாலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரின்சிபல், இது ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஜீமன் அண்ட் ஸ்டார்க் எஃபெக்ட். ஜீமன் அப்படிங்கிறது மேக்னெட்டை பொறுத்தமையும், ஸ்டார்க்குங்கிறது எலக்ட்ரிக்கை பொறுத்தமையும். நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸில் ஜீமனுக்கும் ஸ்டார்க்கும் எப்படி ஷார்ட்கட்டில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். how to write the electronic configuration. actual எலக்ட்ரானிக்கும் எக்ஸாக்டாக என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு டெஸ்ட்டில் எழுதியிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் கேட்பாங்க, அயன் கேட்பாங்க, நிக்கல் கேட்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், குரோமியம் கேட்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரோமியம் டேரெக்டாக குரோமியம் கொடுக்காம அதோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கொடுப்பாங்க. அயன் டேரெக்டாக Fe கொடுக்காம Fe2+ கொடுப்பாங்க, இல்லை Fe3+ கொடுப்பாங்க. ஸோ என்ன பண்ணிக்கணும், என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ். s ஆர்பிட்டால், p, d, f இதோடைய ஷேப் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். இதில் முக்கியமாக 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். பட் மறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து நமக்கு இருந்திருக்கும். அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோடோப், ஐசோபார், ஐசோட்டோன்,
ஐசோ எலக்ட்ரானிக் அயான்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம், எப்போ கேட்டாலும் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் அயான்ஸுங்கிறது அடிக்கடி கேட்பாங்க. ஐசோ எலக்ட்ரானிக் அயான்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் all the atoms or ions containing same number of electrons. அவ்வளோதான், சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போது அதுக்கு என்ன பண்ணணும், எக்ஸாம்பிள் எழுதணும். O2 மைனஸ், F மைனஸ், Na ப்ளஸ், Mg2 ப்ளஸ், Al3 ப்ளஸ். இதெல்லாம் அது ஐசோ எலக்ட்ரானிக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸுக்கு ஒரு மார்க்கு, எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மார்க், 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. ஐசோடோப், ஐசோபார், ஐசோடோன், we already know that familiar. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், தேர்ட் லெசன், periodic classifications of element. periodic classifications of element. நம்ம கிளாஸில் ஏற்கனவே பீரியாடிக் சார்ட்டை எப்படி நம்ம எழுதணும், எப்படி படித்தா நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் லாஸ். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸில் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா, இந்த லாலாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். நியூலாண்ட் லா படிச்சிருக்கோம், மெண்டலீஃப் லா படிச்சிருக்கோம், மோஸ்ட்லி லா, இது எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். இந்த லாஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், எப்போ கேட்டாலும் எழுதணும். கண்டிப்பாக லாஸ்ட் எழுதும்போது எந்த விதமான மிஸ்டேக்குமே இருக்கக்கூடாது. டோன்ட் மேக் த மிஸ்டேக் த டெஃபினிஷன்ஸ் அண்ட் லாஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், அட்டாமிக் ரேடியஸ், அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல், எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி. அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்க்கும் அதோடைய அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். ஸோ சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டத்தை பொறுத்து அயானிக் ரேடியஸ் என்ன பண்ணும், இன்க்ரீஸும் ஆர் டிக்ரீஸும் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன், அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல். அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் அயன் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல். ஒரு பாசிட்டிவ் அயன் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் அது அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி, செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, கேட்டகரிஸ் அப்படியே டிவைட் ஆகிப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. electron affinity வந்து it is a defined amount of energy released when electron is added to the valence shell of the isolated neutral gaseous atom. அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியலில் எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணணும், எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியில் என்ன பண்ணுவோம், எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கும். ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி. எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அது ஒன்றும் கிடையாது. இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் relative tendency of an element present in a covalent bonded molecule to attract the shared pair of electrons towards itself. அப்போ இது என்ன பண்ணுது, ஒரு pair of electron என்ன பண்ணுது, அப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுறது என்னது, எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி. ஓகே, கிளியர் ஆகிருப்பீங்க. இது 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. இதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம், 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஹவு த அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி லெஃப்ட் டு ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா, குரூப் வைஸ் டாப் டு பாட்டம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா, எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி லெஃப்ட் டு ரைட்டு டாப் டு பாட்டம் இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸான்னு கேட்பாங்க. ஏன் இது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இந்த லெசனை பொறுத்தவரை கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் பீரியாடிக் சார்ட்டு என்னென்ன ஆட்டம் எங்கெங்கே இருக்குது, அது லெஃப்ட்டில் இருக்கா, ரைட்டில் இருக்கா, டாப்பில் இருக்கா, பாட்டமில் இருக்காங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ்பெஷலி எஸ் ஆர்பிட்டாலா, பி ஆர்பிட்டாலா, டி ஆர்பிட்டாலா, எஃப் ஆர்பிட்டாலாங்க தெரிஞ்சாலே அதோட ஷேப் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் நம்ம ஓவரால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், டயகோனல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பெரிலியம் அண்ட் அலுமினியம். இது 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. ஒரு ஆட்டத்துக்கும் இன்னொரு ஆட்டத்துக்கும் மூளைவிட்டம், அதாவது தமிழ் சொல்லுவாங்க மூளைவிட்ட தொடர்பு, டயகோனல் ரிலேஷன்ஷிப். லித்தியத்துக்கும் மெக்னீசியத்துக்கும் கேட்பாங்க, பெரிலியத்துக்கும் அலுமினியத்துக்கும் கேட்பாங்க, போரானுக்கும் சிலிக்கானுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறத டயகோனல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த கொஸ்டினை படிச்சுக்கணும். இதெல்லாம் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின், நம்மளாம் என்ன சொந்தமாக எழுதுறதை விட நம்ம புரிஞ்சு எழுதுனோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், நியூலாண்ட் லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸ் அண்ட் எண்மை விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். அது கண்டிப்பாக ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். லா மட்டும் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக என்ன டெஃபினேஷன் இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐசோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அயான்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஐசோ மீன்ஸ் சேம் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதே மாதிரி ஐசோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ், அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சு அதை கரெக்டாக எழுதினோம்னா அது போதுமானது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட். ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு நடுவில் என்ன பண்ணும், ஒரு திரை மாதிரி ஒன்று உருவாகும். அதுமாரி தான் அது ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட், அப்படி இல்லாட்டி ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஆஃப் லாந்தனைட் அண்ட் ஆக்டினேட்ஸ். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஆஃப் லாந்தனைட் அண்ட் ஆக்டினேட்ஸ். லாந்தனைடுக்கும் ஆக்டினேட்டுக்கும் உள்ள எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் எழுதினாலே 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ரெண்டுக்குள்ள
எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் எழுதினாலே 2 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ இது எல்லாமே என்னது லெசன் நம்பர் 3ல் உள்ள பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்டில் உள்ள முக்கியமான ஹெட்லைன்ஸ். ஸோ இதை நம்ம நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம என்ன ரீகால் பண்ணிக்கணும். இதில் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் என்னன்னா பாலிங் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். சம்டைம்ஸ் இது 5 மார்க் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, அதை நீங்கள் படிச்சுக்கணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் லெசன் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் அட்டாமிக் நமக்கு தெரியும், எந்த பிளேஸில் இருக்குங்கிறது தெரியும், ஏன் அந்த பிளேஸில் இருக்குங்கிறது நமக்கும் தெரியும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம், இந்த லெசன்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணோம், கவனம் செலுத்தணும். ஸோ ஹைட்ரஜன் அதோட அட்டாமிக் நம்பர் 1, அதோடைய சிம்பிள் H, அது எப்படி, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதோட ஐசோடோப் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். அதோட ஐசோடோப் பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டியம், டிரிட்டியம், டெரிட்டியம், இதெல்லாம் அது அதோடைய ஐசோடோப்ஸ். அடுத்தது R2 and para hydrogen, அதோடைய சிக்னிஃபிகேஷன்ஸ். R2 and para hydrogen and its significations. R2 பொசிஷனுங்கிறது 1, 2 பொசிஷன்ஸ். பேரா பொசிஷன் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட், டைரக்ட் ஆப்போசிட் இருக்குது பேரா பொசிஷன். ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது, அதோடைய சிக்னிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது படிச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு H2O2, ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் வாட்டர். வாட்டருக்கும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுக்கும் உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸில் டெஸ்ட்டில் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துங்க, ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துங்க. ஸோ ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். அது ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் வாட்டர். ஹார்ட் வாட்டர்னா என்ன, சாஃப்ட் வாட்டர்னா என்ன, எப்படி ஹார்ட் வாட்டருக்கும் சாஃப்ட் வாட்டருக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன, அது ஹெவி வாட்டர் இருக்குது, அதோட யூசஸ்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும். யூசஸ் ஆஃப் ஹெவி வாட்டர். ஓகேவா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் யூசஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். இது ஒரு டேரக்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் மாதிரி. இண்டஸ்ட்ரியல் யூசஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டேரெக்டாக 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. 5 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டாங்க, நீங்கள் ஒரு 5 பாயிண்ட் எழுதினாலே போதுமானது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப் ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸ். ஹைட்ரைட் வந்து 3 டைப் ஆஃப் இருக்குது. மெட்டாலிக் ஹைட்ரைட்ஸ், கோவலன் ஹைட்ரைட்ஸ் அண்ட் அயானிக் ஹைட்ரைட்ஸ். ஸோ இந்த 3 ஹைட்ரைட்ஸையும் என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும். அது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது 2 ஹைட்ரைட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட்டர் கேஸ் ஷிஃப்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். இது ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன்ஸ். இது டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க. டிஃபைன் வாட்டர் ஷிஃப்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. இது கார்பன் மோனோ ஆக்சைடு வாட்டர் மாலிகுலோட 400 டிகிரி செல்சியஸில் ரியாக்ட் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு நமக்கு கிடைக்கும். இதில் என்னன்னா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயன் ஆர் காப்பர் கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் மாத்திரம் என்ன பண்ணும், இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். இதுதான் வாட்டர் கேஸ் ஷிஃப்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் சின் கேஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். இதுவும் அதே மாதிரி மெத்தட் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஒரு டைரக்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் டைரக்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். இதில் இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன்ஸ். இன்ட்ரா அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரே ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கிற 2 ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கை குறிக்கிறது இன்ட்ரா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இன்டர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படிங்கிறது வேறு காம்பவுண்டுக்கு இடையில உள்ள ஹைட்ரஜன் பாண்டை மென்ஷன் பண்ணுறது இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும், அவசியம் படிச்சிருக்கணும். ஸோ இது 4th லெசனுக்குள்ள முக்கியமான ஹெட்லைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் லெசன் ஆல்கலி அண்ட் ஆல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ். இந்த ஆல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பிளாக்ல உள்ளதான். இது ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்னது ஆல்கலி மெட்டல்ஸ், செகண்ட் இருக்கிறது ஆல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது என்ன, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ். ஸோ இதுக்குள்ளே என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது, இதோடைய கலர் என்ன, இதோடைய ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் என்ன, இதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, தென் இதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன, பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன, இது எதெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணும், என்ன விதமான ப்ராடக்ட் இதை கொடுக்கும், ஹீட் பண்ணால் நடக்குமா, இல்லை இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சம் கேட்டலிஸ்ட் இருந்தால் நடக்குமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே என்ன ஆகும், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் பெரிலியம், அலுமினியம் அண்ட் லித்தியம், மெக்னீஷியம். நம்ம ஏற்கனவே இது ப்ரீவியஸ் லெசனில் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இதில் என்ன பண்ணுவாங்க, என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ், இதுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள் என்ன. ஸோ இது நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஜிப்சம். Next one, why sodium hydroxide is much more water soluble than chloride. அப்போ இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து என்ன பண்ணுது, வாட்டரில் சோடியம் குளோரைடை விட என்ன பண்ணுது, இது சீக்கிரமாக கரையுது. ஏன் கரையுது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின்ஸ். மச் மோர் சாலிபிள். இதில் என்னன்னா the enthalpy of a solutions can be expressed as the sum of lattice enthalpy and enthalpy of hydrogens of a compound. அப்போ இதோடைய என்தால்பி எப்படி இருக்கு, அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அது இது சாலிபிள் ஆகுதா ஆகலையா அப்படிங்கிறதுக்கான கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டெட் பேர்ன்ட்
plaster and quicklime. ஸோ இந்த டெட் பிளான்ட் plaster அப்படிங்கிறதுனா அன்ஹைட்ரேட்டட் வாட்டர் மாலிகுல் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டு தான். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சல்பேட், அது வந்து 2 வாட்டர் மாலிகுல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹீட் பண்ணும் பொழுது அதில் இருக்கிற வாட்டர் மாலிகுல் என்ன பண்ணிடும், எவாப்ரேட்டட் கிறிஸ்டலைசேஷனாக ஃபார்மேஷன் ஆகிரும். ஸோ இந்த கிறிஸ்டலைசேஷனாக ஃபார்மேஷன் ஆகிற வெறும் காப்பர் சல்பேட் மட்டும்தான் டெட் பர்ன்ட் பிளாஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், why alkaline earth metals are harder than alkali metals? ஏன் ஆல்கலி மெட்டல், அதாவது எஸ் பிளாக்ல இருக்க ரெண்டாவது செகண்ட் குரூப், இந்த செகண்ட் குரூப் ஃபஸ்ட்டு குரூப்பை விட என்ன இருக்குது, ஹார்டாக இருக்குது, ஏன் அப்படிங்க. ஸோ இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இதில் கேட்பாங்க. அதேமாரி சோடியத்துக்கும் பொட்டாசியத்துக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட், இதுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், பயாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சோடியம், பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம் அண்ட் கால்சியம். பயாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே என்னது முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன பார்த்துருக்கோம், ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து 5th லெசன் வரை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், பார்த்துருக்கோம். இது வந்து இன்றைக்குள்ள செஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் செஷனில் மீதி இருக்கிற ப்ரீவியஸ் லெசனை பார்ப்போம். நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, இந்த 5 லெசன்லையும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க முக்கியமான ஹெட்லைன், அந்த ஹெட்லைனுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் ஆர் பாசிபிள், வாட் ஆர் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இன் திஸ் ஹெட்லைன்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். யூ ஹாவ் டு ரைட் த டெஸ்ட் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது என்னென்ன யாருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க, என்ன டெஸ்ட் எழுதி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. இன்னொரு 10 days இருக்குது, நம்ம எக்ஸாமில் ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதை பயன்படுத்திங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.